શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. છેલ્લા 2 દિવસથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 99માં જન્મ જયંતિ મહોત્સવ ઉપક્રમે આપણે પ્રમુખ પર્વનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. આજે પણ પ્રમુખ પર્વના તૃતીય દિને આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દિવ્ય ગુણોનું આચમન કરવાનો લાભ પ્રાપ્ત થવાનો છે. તો આવો આજની સભાની શુભ શરૂઆત, મંગલ શરૂઆત ધૂનગાન અને સ્તુતિગાનથી કરીએ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રીમત્સદ્ગુણશાલિનં ચિદચિદી વ્યાપ્तं ચ દિવ્યાકૃતિં જીવેશાક્ષરમુક્તકોટિસુખદં નૈકાવતારાધિપम् જ્ઞેયં શ્રીપુરુષોત્તમં મુનિવરૈર્ વેદાદિકીર્ત્યં વિભું तं મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજાનन्दं ચ વन्दે સદા. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દિવ્ય ગુણો વિશે લખતા જણાવ્યું છે કે એમના અનંત ગુણો કેળવેલા કે મેળવેલા નહોતા. પોતે ઘડાઈ ઘડાઈને ગુણિયલ થયા તેવું નહોતું. એમને ભગવાનનો અખંડ અને અનાદિ સંબંધ હતો. એટલે જ તેઓ સર્વ સદ્ગુણોનું નિવાસસ્થાન હતા. હા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દિવ્ય ગુણો, એમની બ્રાહ્મી સ્થિતિ એ કેળવેલી કે મેળવેલી નહોતી, પણ અનાદિની હતી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને જે બ્રાહ્મી સ્થિતિની વાત કરી છે, એ બ્રાહ્મી સ્થિતિના ધારક હતા બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. તો આવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એ દિવ્ય ગુણોથી અલંકૃત બ્રાહ્મી સ્થિતિની વિલક્ષણ છબીના દર્શન કરીએ વિડીયોના માધ્યમથી. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। महाभारत के महाआकाश में गूंजता ये सवाल सनातन है। प्रत्येक युग, प्रत्येक व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों में स्थिरता प्रदान कर सके ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में है। आज कलियुग में ऐसी विभूति विश्व को मिली है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अहम शून्य और अविरत भक्तिरत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज नखशिख एक आध्यात्मिक विभूति हैं। उनकी स्थित प्रज्ञ स्थिति ही उनकी साक्षी है। अदना व्यक्ति हो या आला, हर किसी को वे मिलते हैं एक समान प्रेम से। देश के सर्वोच्च सत्ताधीश हो या कुटीर में रहने वाला आदिवासी, हर किसी को वे देते हैं एक समान। विश्व के धुरंधर नेता हो या कोई मामूली पीड़ित, प्रत्येक के प्रति उनकी भावना है एक समान। यूनाइटेड नेशंस के महासदन में विश्व धर्म परिषद के प्रमुख वक्ता हो या भारत के दूर दराज गांवों की कोई एक मिट्टी की कुटिया, दोनों ही स्थानों में वे एक से भाव में उद्बोधन कर पाते हैं। मुखारविंद पर एक सी ही प्रसन्नता छलकती रहती है। विश्वविख्यात शिक्षणविद रुडियर्ड किपलिंग कहते हैं कि अगर आप राजाओं के हमराही होने के बावजूद सामान्य जनों से भी संपर्क रख पाते हैं तो ये सकल सृष्टि आपकी है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने महान होने के बावजूद आम जनों से संपर्क गंवाया नहीं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली स्थित अद्वितीय स्मारक स्वामीनारायण अक्षरधाम के सर्जक हैं। विश्व मान्य होने पर भी वे नन्हे मुन्ने बालकों के साथ बड़े प्रेम से मिल सकते हैं और नन्हे मुन्ने बालक भी
उनसे उतने ही लगाव से मिल लेते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का हाथ जिस प्रेम से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिल सकता है, उतने ही प्रेम से बच्चों के साथ खेल भी सकता है। विश्व विक्रम का सृजन करती उनकी हथेलियां कोई सामान्य बालक के दुख दर्द दूर करने में उतनी ही खुली रहती है। एक तरफ जब पूरा विश्व परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को सम्मानित करता है, दूसरी तरफ मौका पाकर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज छोटे बालकों को सम्मानित कर लेते हैं। जो चरण रोबदार सत्ताधीशों की चाल के साथ ताल मिलाते हैं, वे चरण किसी बालक या युवान के साथ भी कुछ करते दिखाई पड़ते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे विलक्षण गुरु हैं जो छोटे से छोटी सेवा में भी सराबोर डूब सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित उनको बावर्ची खाने में रसोई पकाते हुए न जाने कितनों ही ने देखा है। किसी भी भेदभाव के बिना वे सबकी सेवा समान भाव से कर सकते हैं। विराट उत्सवों में लाखों जिनके दर्शनाभिलाषी हैं, जिनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हैं, जिनकी आरती उतारकर कृतार्थ होते हैं, वैसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज इतने सम्मानों के बाद भी सेवारत हो सकते हैं। चार्टर्ड हवाई जहाज हो या ट्रेन की थर्ड क्लास की मुसाफरी, अत्याधुनिक सुविधा सज्ज मोटर कार हो या बैलगाड़ी, बुद्धिजीवी सत्ताधीशों का सहवास हो या अफ्रीकन श्याम सुंदरों का साथ, या कुटीर में रहने वाला आदिवासी, विश्व के धर्म धुरंधर के साथ मुलाकात हो या किसी आम आदमी से मिलन, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की आंखें एक सरीखे प्रेम और करुणा से तरल रहती हैं। उनकी पारदर्शक आंखों में छुपी हुई आध्यात्मिकता सब ही पर रोशन है और उसे देखकर अंतरात्मा पुकार उठती है। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ
ભગવાન સ્વામિનારાયણે લોયાના છઠ્ઠા વચનામૃતમાં અનંત ગુણોમાં જે શિરમોર ગુણ છે એની વાત કરતાં કહ્યું છે કે જો એક આત્મનિષ્ઠારૂપી ગુણ આવે તો તેમાં સર્વે ગુણ માત્ર આવી જાય છે. રામાયણ, ઉપનિષદ, ગીતા અને ભાગવત જેવા શાસ્ત્રોના શાસ્ત્રકારોએ જે આત્મનિષ્ઠાનું વર્ણન એમના શાસ્ત્રોમાં કર્યું એ આત્મનિષ્ઠાને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જીવીને બતાવી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનને જોયા બાદ આત્મનિષ્ઠારૂપી ગુણને જાણવા માટે કોઈ ભાષ્ય, કોઈ ભાષાવિદ કે પછી કોઈ શબ્દકોશની જરૂર જ રહેતી નથી, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આત્મનિષ્ઠાનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ હતા. તો આવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એ આત્મનિષ્ઠ સ્થિતિનું કથન કવન સાંભળીએ પૂજ્ય અપૂર્વ મુનિ સ્વામીના વક્તવ્ય દ્વારા. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ 64 પદીમાં કહ્યું છે, જેને મળવે માન્યું કલ્યાણ રે, તેને જોવા ઘડી ઘડીએ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે, જેને આધારે કલ્યાણ છે, એટલે કે ભગવાન અને સંતને આધારે કલ્યાણ છે, તેમને પ્રત્યક્ષ જોવા. પ્રત્યક્ષ જોવા, વિડીયોમાં જોવા કે ફોટોમાં જોવા. સતત જોવા એટલે શું? તેમનું સ્વરૂપ જોવું, તેમના સ્વધર્મ જોવા, તેમની સેવા જોવી, તેમની સ્થિરતા જોવી, તેમની સહનશીલતા, સરળતા, સુરતભાવ, સ્થિતિ અને સાક્ષાત્કાર જોવો. જેમ કેલિડોસ્કોપમાં જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે જુદી જ વાત દેખાય છે, અનોખી ડિઝાઇન દેખાય છે, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સામે આપણે જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે તેઓ અનોખા જ દેખાય છે, અલૌકિક જ દેખાય છે, માયા પરના જ પુરુષ લાગે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એક એક સદગુણમાં સાગર જેવું ઊંડાણ હતું, તેનો તાગ પામવો અશક્ય જ લાગે. તેઓની સદગુણ મંજુષામાંથી દેહાતીત સ્થિતિના એક મોતીનો અલ્પ પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ. તન કી ઉપાધિ તજે સોઈ સાધુ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તનની ઉપાધિથી મુક્ત હતા. મુક્તાનંદ સ્વામીએ ગાયું છે, સંત જન સોઈ સદા મોહે ભાવે, દેહ ઇન્દ્રિય અરુ મન આદિક કે સંગ में નહીં લપટાવે. દેહાભિમાને રહિત જ સંત મહારાજને પ્રિય છે. એવા મહારાજને પ્રિય સંત હતા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ લોકમાં દેહ ધાર્યો હતો, પણ તેમની પ્રત્યેક ક્રિયામાં દેહથી વિરક્તિ અનુભવાતી હતી. તેમણે દેહ ધાર્યો હતો, છતાં દેહ વિસાર્યો હતો. દેહમાં હતા, છતાં પણ દેહભાવથી મુક્ત હતા. તેમની દેહાતીત સ્થિતિને આજની આ સભામાં વિવિધ પાસાથી સમજવાનો આપણે એક નમ્ર પ્રયાસ કરીએ. પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપા દેહાતીત હતા એટલે ખાવા પીવાની આસક્તિ કે અપેક્ષાથી તેઓ પર હતા. જમવાના સમયમાં આગુ પાછું થાય તો પણ તેઓ ક્યારે આકળા કે ઉતાવળા થયા નથી. એકવાર ગોંડલમાં અંકુટના દિવસે જ સાંજે છેક 4:45 વાગે સ્વામી બાપા જમવા બેઠા. આપણી પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે? અન્નકૂટની વાનગીઓ જોઈને મુખમાં એટલું બધું પાણી ભેગું થઈ ગયું હોય છે કે ક્યારે આરતી પૂરી થાય અને સીધા ભોજનશાળા બાજુ દોડી જઈએ એની જ રાહ જોતા હોઈએ છીએ. અમદાવાદમાં 53મી જન્મજયંતિએ સવારે 4:30 વાગ્યાથી સ્વામી બાપા જાગી ગયા હતા. બપોરે જ્યારે મુખમાં કોળિયો મૂક્યો ત્યારે 3:30 વાગ્યા હતા. સવારથી પાણીનું એક બુંદ પણ પીધું નહોતું. આણંદમાં ભર બપોરે પધરામણી કરી અને માંડ જમવા ભેગા થયા. ત્યાં એક હરિભક્ત પધરામણી માટે બોલાવા આવ્યા અને પીરસેલા ભાણેથી ઊભા થઈ ગયા. મુંબઈમાં યોગીજી મહારાજની હાજરીમાં રાત્રે એકવાર ખીચડી કઢીનું ભોજન હતું. સ્વામીશ્રીને 2-3 સંતો કે એકાદ બે યુવકો સંતોને પીરસી રહ્યા હતા. બધાને જમાડી રહ્યા પછી પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જમવા માટે બેઠા ત્યારે સ્વામીશ્રીના ભાગે કેવળ કઢી જ બચી હતી.
બીજા દિવસે પાછો ઉપવાસ હતો, છતાં સ્વામીશ્રીએ કોઈને જણાવ્યું પણ નહીં. નવું બનાવડાવવાનો મનમાં સંકલ્પ પણ થયો નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કાર્યાણીના 10મા વચનામૃતમાં કહે છે, વિવેકી સાધુ હોય તેને તો જાણીને દેહ ઇન્દ્રિયોને કષ્ટ થાય તેમ વર્ત્યું જોઈએ. સ્વામીશ્રીમાં શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા સાકાર થતી અનુભવાતી હતી. 1990માં ઇંગ્લેન્ડના કાર્ડિફમાં ભૂલથી મલાઈમાંથી બનાવેલી કઢી બાપાને પીરસાઈ ગઈ. સ્વામીશ્રી કાંઈ જ બોલ્યા વગર કઢી જમી ગયા. સ્વામી બાપાના જમી લીધા પછી સંતો જ્યારે જમવા બેઠા ત્યારે અનુભૂતિ થઈ કે આવી બેસ્વાદવાળી કઢી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કરી રીતે જમી શક્યા હશે. મને તો આ જ ફાવે, અહીંનું જ ફાવે, આટલા વાગે જ ફાવે, આટલી માત્રામાં જ ફાવે, આવી જગ્યાએ જ ફાવે. આવી અનેક શરતો, આવી અનેક કુટેવો આપણા દેહ સાથે પણ ચોંટી ગઈ છે. પરંતુ સ્વામી બાપા આવા વળગણોથી, આવા બંધનોથી જોજનો દૂર હતા. અરે પ્રયાગમાં પોતાના ભાગનું ભોજન હરિભક્તોને અપાવી દીધું અને એકવાર જમવાની હજુ તો શરૂઆત કરતા હતા ત્યાં ફોન આવ્યો અને ફોન જેવો પૂરો થયો અને તરત ચડું કરવા લાગ્યા. જો જમવાની લેશ માત્ર આસક્તિ કે અપેક્ષા હોય તો આ કદાપી શક્ય ન બને. કાયઃ કસ્ય ન વલ્લભઃ. શરીર કોને પ્રિય નથી હોતું. આવા ગુણાતીત સંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સિવાય જીવ માત્ર પોતાની કાયાને કંચનની જેમ સાચવે છે. સ્વામી બાપા દેહાતીત હતા એટલે જ એમને ખાવા પીવાની સાથે સાથે કોઈ વસ્તુ કે વ્યવસ્થાની પણ આશા નહોતી અને કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ નહોતો. સંસ્કૃતમાં કહ્યું છે, અનુકૂલસ્ય વેદનમ સુખમ, પ્રતિકૂલસ્ય વેદનમ દુઃખમ. આપણા દેહને અનુકૂળ આવે તે સુખ અને પ્રતિકૂળ લાગે તે દુઃખ. માણસ માત્ર પોતાના દેહને અનુકૂળ આવે એવી જ વસ્તુ કે વ્યવસ્થા માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે, સંશોધન કરે છે, ખર્ચો કરે છે અને ન મળે તો તેની પ્રાપ્તિ માટે ઝઘડો પણ કરે છે. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવા ગુણાતીત સંતની વ્યાખ્યા કરતા, તેમને અંજલિ આપતા ગરડા પ્રથમના 67ના વચનામૃતમાં કહે છે, એવા જે સત્પુરુષ છે તે જે કાંઈ જતન કરે તે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેળે સુખ આવે તેવું જ કરે, પણ દેહના સુખને અર્થે તો કોઈ ક્રિયા કરે જ નહીં. સ્વામીશ્રીના 95 વર્ષના જીવનમાં એક વાર પણ તેમને પોતાના દેહ સારું કોઈ વસ્તુ કે વ્યવસ્થા કોઈ પાસે માંગી નથી. આવી વિરાટ સંસ્થાના વડા હતા. લાખો સંતો ભક્તોના મોક્ષ દાતા હતા અને વિશ્વભરના મહાનુભાવો તેમને ચાહતા હતા, અનુસરતા હતા. છતાં પણ તેમને પોતાના માટે, પોતાની વ્યવસ્થા માટે ક્યારેય કોઈ પ્રોટોકોલ બનાવ્યા નહોતા અને કોઈ બનાવવા જાય તો રહેવા દીધા નહોતા. આ જ વસ્તુ કે વ્યવસ્થા મળે તો જ ફાવે તેવું તેમના જીવનની અંદર ક્યારેય દેખવા મળ્યું નથી. સભા, પધરામણી, પત્રલેખન કે વિચરણમાં કોથળો, ગોદડી, ગાડું, ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી, ગાડી, ઊંટલારી, ઢોર બાંધવાની ગમાણ કે રેતીના ઢગલા પર લેશ માત્ર સંકોચ વગર તેઓ બેસી શકતા કે સૂઈ શકતા એ જ બતાવે છે કે દૈહિક સગવડોની સ્પૃહાથી તેઓ પર હતા. સ્વામી બાપાની કોઈ વસ્તુની ટેવ કે બંધન નહોતું થતું. આપણને એકવાર ટચસ્ક્રીન વાળો મોબાઈલ ફાવી ગયો હોય પછી કીપેડ વાળો ફાવતો નથી. મોલના કપડાં એકવાર ગમી ગયા પછી સાદી દુકાન, નાની દુકાન કે શનિવારીના કપડાં નથી ફાવતા. એકવાર ફર્સ્ટ ક્લાસની મુસાફરીનો સ્વાદ ચાખી ગયા પછી ઇકોનોમીમાં અકળામણ થાય છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ બધા જ બંધનોથી પર હતા. રાજકોટમાં ગાડીમાં પેટ્રોલ ખૂટી જતા, રિક્ષામાં બેસીને રાત દરબારમાં પધરામણી કરવા જતા તેમને લેશ માત્ર નાનપ અનુભવાઈ નહોતી. તારીખ 12/3/1974ના રોજ સ્વામી બાપા ઘોઘાસમડી ગામે પધાર્યા હતા. ત્યાં 12x15ની એક નાનકડી રૂમમાં, અરે ઓરડીમાં બાપા અને 9 સંતોએ બપોરનો આરામ કર્યો હતો. જ્યાં પડખું ફરવાની પણ જગ્યા ઉપલબ્ધ નહોતી, છતાં કોઈ જ કકળાટ કે ઉચાટ એમના મુખમાંથી નીકળ્યો નહોતો. સ્વામી બાપા ખેડા જિલ્લાના વસઈ ગામે બોલ્યા હતા,
અમે તો ડાંગર ઉપર સૂતા છીએ અને ટ્રેક્ટર ઉપર સૂતા છીએ. અરે ગાડામાં સૂતા છીએ અને પરાળ ઉપર સૂતા છીએ. અમને તો બધે જ ઊંઘ આવી જાય. આવા વાક્યો દેહભાવ હોય તો નીકળે ખરા? ભર્તુહરિએ નીતિ શતકમાં ખૂબ સુંદર વાત કરી છે. ક્વચિત પૃથ્વી શય્યઃ, ક્વચિદપી ચ પર્યંક શયનમ, ક્વચિત શાકાહારઃ, ક્વચિદપી ચ શાલ્યોદન રુચિ, ક્વચિત કંથાધારી, ક્વચિદપી દિવ્યાંબરધારી, મનસ્વી કાર્યાર્થી, ન ગણયતિ દુઃખમ ન ચ સુખમ. પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીના જીવનની અંદર આ ક્ષણે ક્ષણે અનુભવાતું હતું. જ્યારે ગોઠવેલી વ્યવસ્થા વિખાઈ જાય કે વ્યવસ્થામાં કંઈક ફેરફાર થઈ જાય ત્યારે ભલભલાનું રૂપ ઉગાડું થઈ જતું હોય છે. તારીખ 21/8/1977 રોજ સાંઈ બાપા ન્યુયોર્કમાં એક પધરામણી પધાર્યા હતા. તેમાં એક બિલ્ડિંગમાં 14મા માળે બાપા જતા હતા. એમાં સ્વામીશ્રી 6 સંતો અને 10 યુવકો લિફ્ટમાં ફસાઈ ગયા. લિફ્ટનું બારણું ચોંટી ગયું. ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, બધાએ પણ ખુલે જ નહીં. બધા જ આકડા ઉતાવળા થઈ ગયા, પણ કેવળ એક સ્વામીશ્રી સ્થિર હતા. સારંગપુરમાં બપોરે આરામમાં જતા હતા અને એક સંત જળપાન માટે વાડકીમાં જળ લઈને આપવા માટે ગયા. ત્યાં જ તે સંતના હાથમાંથી પાણી ભરેલી વાડકી છટકી અને બાપાના કપડાં ભીના થઈ ગયા. બપોરે મોડું થયું હતું. આરામ માટે પથારી ઉપર આવી પણ ગયા હતા. છતાં આવું થયું. ભીના કપડાં બદલવા પડ્યા. છતાં સ્વામીશ્રી એક શબ્દ પણ બોલ્યા નહોતા કે કુરાજીપો પણ દર્શાવ્યો નહોતો. આપણે જમવા બેઠા હોઈએ અને પીરસનારથી સહેજ છાંટો ઉડી જાય તો તરત આપણે ઊંચી નજર કરીને એની સામે જોઈએ છે. આ બધી જ આપણા દેહભાવની નિશાની છે. સ્વામીશ્રીએ સામેથી કોઈ વ્યવસ્થા માગી નથી અને કોઈ કરે તો તેને ઠેલી દીધી છે. યોગીજી મહારાજના સમયમાં સેવક સંત પૂજ્ય દેવચરણ સ્વામીએ સાંઈ બાપાને સુવા માટે નડિયાદના શ્રી કૃષ્ણાલાલભાઈની મદદ લઈ અને એક સાદી પાટ બનાવડાવી. સ્વામીશ્રી રાત્રે જેવા સુવા માટે પધાર્યા અને પાટ જોઈ એટલે તરત બોલ્યા, આ શું? કોણ લાવ્યું? કોણે મંગાવી? સેવકે વાત કરી કે પૂજ્ય સંત સ્વામીને પૂછીને વ્યવસ્થા કરી છે. તરત સ્વામીશ્રી બોલ્યા, મારે કાંઈ જરૂર નથી, મારે કાંઈ હાડકા દુખતા નથી. સગવડો એમને બાણ શૈયાની જેમ ભોકાતી હતી. ફાનસના અજવાળે તેમને અડધો કલાક સેવકને ઉપદેશ આપ્યો અને સંત સ્વામીએ કીધું તો પાટ ઉપર બેઠા ખરા, પણ જેવા પૂજ્ય સંત સ્વામીએ વિદાય લીધી તરત જ નીચે સૂઈ ગયા. 1 વર્ષ સુધી પાટ એમને પડી રહી. બાપા તો નીચે જ સૂતા. કોઈ વસ્તુ ખપે નહીં જીવનમાં, અલમસ્ત સદા હરિના રંગમાં. આ જ સ્વામી બાપાનો સાચો પરિચય હતો. સ્વામીશ્રી દેહાતીત હતા એટલે એમને આરામ કે વિરામની કોઈ ચિંતા નહોતી. એનાથી તેઓ પર હતા. ગમે તેટલું સૂતા પછી પણ આરામમાં લગભગ તૃપ્તિ થતી જ નથી. એલાર્મ આપણે જ મૂક્યું હોય તો એ સવારે સ્નૂઝનું બટન દબાવીને 5 મિનિટ વધારે સૂતા ના હોય તેવા આપણામાંથી ભાગ્યે જ કોઈક હશે. સ્વામીશ્રીના પ્રસંગો જોતા આશ્ચર્ય થાય છે કે દેહ પ્રત્યેની આવી કુણી લાગણીથી તેઓ કઈ રીતે મુક્ત રહી શક્યા હશે. વર્ષો પૂર્વે એકવાર મુંબઈથી સ્વામીશ્રી ટ્રેન દ્વારા અમદાવાદ પધારતા હતા. વારે વારે સેવકને પૂછે કયું સ્ટેશન આવ્યું. રાત્રે 11 વાગે પૂછ્યું સુરત આવ્યું કે નહીં. ભક્તો આવશે, આપણે સૂઈ ગયા હોય તો તેમને ધક્કો થાય. 2 વાગે સુરત સ્ટેશન આવ્યું અને સુરતના હરિભક્તોને પ્લેટફોર્મ પર મળ્યા, દર્શન આપ્યા. રાત્રે 3:45 વાગે ભરૂચમાં બધાને મળ્યા, વડોદરા મળ્યા, વિદ્યાનગર મળ્યા. અરે અમદાવાદ શહેરમાં કાલુપુર સુધી પહોંચતા પહેલા મણિનગર સ્ટેશને પણ હરિભક્તોને મળીને દર્શન આપીને સુખ આપ્યું. આખી રાત ઉજાગરો કર્યો હરિભક્તોને મળવા માટે. બીજા દિવસે સવારથી રૂટીન પધરામણી વગેરે કાર્યક્રમો તો ઊભા જ હોય. સામાન્ય માણસને એવરેજ કેટલી ઊંઘ જોઈએ તેવી બધી જ વ્યાખ્યાઓને ખોટી પાડી દે તેવું વિચરણ સ્વામીશ્રી કરતા હતા. તારીખ 7/4/2004 રોજ પરમ પૂજ્ય સાંઈ બાપા મુંબઈમાં બિરાજમાન હતા. દાદરથી સ્વામીશ્રી માલવણી મંદિરે
આરતી માટે પધાર્યા. ત્યાં બધાને લાભ આપીને મીરા રોડ પધાર્યા. ત્યાંથી વસઈ મંદિરે, ત્યાંથી માટુંગા પધાર્યા. પધરામણી કરીને રાત્રે મોડા દાદર પહોંચ્યા. 83 વર્ષે 11 કલાકમાં 145 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કર્યો હતો. એટલે સંતે બાપાને વિનંતીના સુરમાં કહ્યું કે બાપા, આપ આરામ કરો, થાક લાગ્યો હશે. અને તુરત જ સ્વામીશ્રી બોલ્યા, તમને થાક લાગ્યો હોય તો તમે સૂઈ જાઓ, અમને તો થાક લાગતો જ નથી. દેહના ચૂરે ચૂરા કરી નાખવા. દેહ બુદ્ધિ તજકે સબ દિન રહત સુખાલા, જન સોઈ મતવાલા. ગોંડલ યોગીજી મહારાજના અમૃત મહોત્સવમાં તંતોડ સેવા કરનાર સ્વામી બાપા એકવાર બોલ્યા હતા, ગમે તેવા ઉજાગરા થયા પણ માથું સરખું એ દુખ્યું નથી. તેમની એક દિવસની પધરામણી, મુલાકાત, પત્રલેખન, સભાના આંકડા અને સમય જોઈએ તો પ્રશ્ન થાય કે સ્વામી બાપાએ આરામ ક્યારે કર્યો છે, કેટલો કર્યો છે? આટલા અલ્પ આરામની અંદર આટલા વર્ષ સુધી કઈ રીતે ચલાવી શકાય? પણ જેમ સૂર્યના રથમાં બેઠા હોય તેને રાત્રિ આવે જ નહીં, એમ બાપાને કે બાપાની ભેગા ફરતા હોય એને પૂરતો આરામ મળે જ નહીં. સ્વામીશ્રી દેહાતીત હતા એટલે જ એમને ગુરુ કે સંતો કે ભક્તોને રાજી કરવામાં ક્યારેય પોતાનો દેહ આડો આવ્યો નથી. શાસ્ત્રીજી મહારાજના સંકલ્પે ભક્ત ચિંતામણી સંભળાવવા માટે અટલાદરાથી ટ્રેનની અંદર લટકતા લટકતા, વરસાદમાં ભીંજાતા, પવન અને પાણીની જડીઓ સહન કરતા કરતા બોટાદ પહોંચ્યા. ત્યાંથી પણ કાદવ ખૂંદતા ખૂંદતા ભૂખ્યા ને તરસ્યા સારંગપુર પહોંચ્યા. જો જરાક પણ દેહભાવ હોય તો આવી ગુરુભક્તિ થઈ જ ન શકે. વર્ષો પૂર્વે યોગીજી મહારાજ સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ડેમોલ ગામે પધાર્યા હતા. એ દિવસે સ્વામીશ્રીને તાવ પણ આવ્યો હતો અને માથાનો દુખાવો પણ ચાલુ હતો. ત્યાં ડેમોલ ગામની અંદર યોગીજી મહારાજ બોલ્યા કે અમારા વતી પ્રમુખ સ્વામી હવે કથા કરશે અને પધરામણી આવશે. ત્યાં કાર્યકર્તાએ વિનંતી કરી કે સ્વામી, સ્કૂલમાં નિશાળમાં એક સભા પણ રાખી છે. યોગી બાપા કે પ્રમુખ સ્વામી બહુ મોટા છે, સંસ્થાના ધણી છે, તે સ્કૂલમાં પણ લાભ આપશે. ગુરુ વચને બીમારીમાં 45 પધરામણી કરી, તૂટતા શબ્દે પ્રવચન પણ કર્યું. ત્યાંથી રામોલ પધાર્યા. જેવા સ્વામી બાપા રામોલ પધાર્યા ત્યાં યોગીજી મહારાજ રામોલ ગામની દૂધની ડેરીના ઓટલા પર સભામાં આશીર્વાદ આપી રહ્યા હતા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જોયા અને તુરત બોલ્યા, હવે અમારા પ્રમુખ સ્વામી આવ્યા, તે વાતો કરશે. બીમાર હતા, તાવ ચાલુ હતો, માથું દુખતું હતું, છતાં પણ કથા શરૂ કરી. પણ અશક્તિ શરીરની અછતી ન રહી. હકા બાપુ પામી ગયા. તાત્કાલિક પ્રવચન બંધ કરાવ્યું. પણ ગુરુના વચનની અંદર, ગુરુના આજ્ઞા પાલનની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ક્યારેય પોતાના દેહનો વિચાર કર્યો નથી. કુર્દુવાડીમાં રાત્રે 3:30 વાગે તેજપાલભાઈની દુકાને પધરામણી કરી હતી. લેશ પણ અણગમા વગર અને પ્રસન્ન કર્યા હતા. વાલવોડમાં રાત્રે 12 વાગે આરામમાં જતા હતા. તેગભાઈ ટ્રેક્ટરનું પૂજન કરાવવાનું કહેવા માટે આવ્યા તો રાત્રે 12 વાગે ટ્રેક્ટરનું પૂજન કરી તેમને પ્રસન્ન કર્યા હતા. નાપાડ ગામની અંદર ભર બપોરે ઉનાળાની અંદર નગર યાત્રામાં ધૂળ ખાધી હતી, ગરમી સહન કરી હતી અને એવી ગરમીની અંદર, એવી ભીડની અંદર એક યુવક બેગ લઈને આવ્યો અને બાપાને કહે છે, સ્વામી, આ બેગ ઉપર હાથ મૂકી અને પ્રસાદીની કરી આપો, ક્યારે તૂટે નહીં. સ્વામીશ્રીએ પરસેવા નીતરતા શરીર વચ્ચે પણ તેનું દિલ તૂટવા દીધું નહોતું. આટલા પ્રસંગો સાંભળ્યા પછી આવી ઘટના આપણી સાથે બને તો આપણા મુખની રેખા કેવી બદલાય? આપણા પ્રતિભાવ કેવા હોય? આપણે જ્યારે જ્યારે બાપાને કીધું કે સ્વામી, અમારી સાથે શ્રીજી કહે ક્વિઝ રમો, બાપા હાથ ઊંચા કરો, તો તેમણે હાથ ઊંચા કર્યા. ઓપરેશનનો કાપો બતાવો, કોઈ કે ભેંસ પર હાથ મુકાવ્યા કે જેથી સારું દૂધ આપે. આપણે જે જે કીધું, ટાણે કટાણે જ્યારે કીધું તે બધું જ તેમણે કર્યું. જો જરાક પણ દેહભાવ હોત તો આપણને તેઓ પ્રસન્ન કરી જ શક્યા ન હોય. આ તેમની આત્મનિષ્ઠાનો, આત્મભાવનો જ એક પરિચય છે. દેહાતીત હતા એટલે જ એમને દેહના દુઃખ કે રોગની ક્યારે ચિંતા કે ફરિયાદ કરી નહોતી. કહેવાયું છે કે બાલાનામ રોદનમ બલમ. રુદન એ બાળક માટે મોટું બળ છે.
પણ સ્વામીશ્રીને બાળપણથી જ રોદણા રડવાનો સ્વભાવ જ નહોતો. નાની ઉંમરે એવા બળિયા નીકળ્યા હતા કે કપડું પણ ચોંટી જાય, પણ છતાં પણ આ સ્થિતિમાં એમણે લેશ માત્ર ઉંકારોય કર્યો નહોતો. અને આવી જ સ્થિરતાના, આવી જ સહનશીલતાના દર્શન છેક 95 વર્ષ સુધી આપણને થયા છે. તારીખ 30/9/2002 રોજ ગાંધીનગર અક્ષરધામમાં આતંકવાદી હુમલા બાદ સ્વામીશ્રી મુલાકાત માટે પધાર્યા હતા. ત્યાં આતંકવાદીઓની ગોળીથી પથ્થરની જાળીમાં જે કાણા પડ્યા હતા એ સંતો સ્વામીશ્રીને બતાવી રહ્યા હતા. ત્યાં અક્ષરધામમાં અંદર ઉભેલા એક સ્વયંસેવકે અજાણતા જ બારીનું બારણું બંધ કરી દીધું અને ત્યાં જ સ્વામી બાપાના જમણા હાથની પહેલી આંગળી એ દબાઈ ગઈ. લોહી નીકળવા લાગ્યું. ત્યારે તેમણે એક ચીસ કે ઉંકારોય કર્યો નહોતો. યોગી ચરણ સ્વામીએ ડ્રેસિંગ કર્યું. કાતર વડે લબડી પડેલી, છૂટી પડેલી ચામડી કાપી નાખી. આટલું થયું છતાં સહજતાથી જાણે કંઈ બન્યું જ નથી. આપણી સાથે કોઈકના લીધે, કોઈકની ભૂલથી આવું થયું હોય તો, અરે સજીવ તો ઠીક, જળ જેવા પલંગ કે ટેબલ અથડાયું હોય તો એને પાટું મારવાનું એ ઘણીવાર આપણે ચૂકતા નથી. પણ સ્વામીશ્રી જુદા હતા. તેમણે દૈહિક દુઃખની વાત બીજાને ક્યારેય જણાવી પણ નથી. લગભગ 1981ના વર્ષમાં સ્વામીશ્રીને થાપામાં ગાંઠ થયેલી, પણ એમણે કોઈને વાત નહોતી કરી. 5 વર્ષ સુધી સહન કર્યું. 85ના ઉત્સવ વખતે ગાંઠ વધુ દુખવા લાગી અને ઉત્સવ નિમિત્તે 20 દિવસની અંદર 92 ગામની અંદર વિચરણ કર્યું, પધરામણી કરી, સભાઓ કરી. છેવટે બધાને ખબર પડી અને ડોક્ટરોએ નિર્ણય આપ્યો કે તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવું પડશે. ત્યારે 5 વર્ષ પછી ઓપરેશન કરાવ્યું. તારીખ 31/3/2011 રોજ સ્વામીશ્રી સારંગપુરમાં બિરાજમાન હતા. એ સમયે સામે બેઠેલા પૂજ્ય નારાયણમુનિ સ્વામીએ કહ્યું કે બાપા, ખભો આપને દુખે છે? હા, થોડો ઘણો દુખે છે. દેહ હોય તો દુખે, રડવાથી દુઃખ ઓછું ન થાય. આવો પ્રત્યુત્તર સ્વામીશ્રી આપ્યો. ત્યાં પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી કહે, દુઃખ થોડું હોય તો સહન થાય, પણ વધારે હોય તો કઈ રીતે સહન થાય? ત્યારે બાપા બોલ્યા, પણ હું કરવાથી દુઃખ ઓછું ન થાય. બીજાને કહે તો બમણું થાય અને સાંભળનાર પણ દુઃખી થાય. માટે શાંતિથી સહન કરવું. આ દુઃખ સહન કરવાની સ્વામીશ્રીની ભાવના હતી. આ જ તેમની દેહાતીત સ્થિતિ હતી. દુઃખનું નિમિત્ત બનનારને પણ ઠપકો આપવાનો એમને ક્યારેય સંકલ્પ નહોતો થતો. 1983ના વર્ષે સ્વામી બાપા નડિયાદ પધાર્યા હતા. ગોવિંદભાઈની રાજન બિલ્ડર્સની મંદિર માટે આપેલ જગ્યા ઉપર પગલા કરવા માટે બાપા પધાર્યા હતા. જગ્યામાં સફાઈ બરાબર થયેલી નહોતી. એમાં એક મોટો કાંટો બાપાના પગની અંદર ઘૂસી ગયો. બાવળનો કાંટો ઘૂસી ગયો. સ્વામીશ્રીએ જાતે જ કાંટો ખેંચી લીધો. લોહીની ધાર છૂટી. કોઈને ખબર ન પડે એટલે બીજી બાજુ ફરી ગયા, પણ ખ્યાલ તો આવી ગયો. સ્વામીશ્રી તરત બોલ્યા, કોઈને કહેતા નહીં, કોઈને ઠપકો આપતા નહીં, કોઈની ઉપર રોષ કરવો નહીં. વાગવાનું હોય તો બંગલામાં રૂમમાં બેઠા હોય ને ત્યાંય વાગી જાય. કોઈને ઠપકો ન દેવો. તારીખ 1/7/2010 રોજ સ્વામીશ્રી દિલ્હીમાં બિરાજમાન હતા. ડોક્ટર નિકુલ બાપાનું લોહી લેવા માટે ઇન્જેક્શન લઈને આવ્યા. એક વખત સોય ઘુસાડી પણ નિષ્ફળ ગયા. બીજા પ્રયત્ન તેઓ બ્લડ લઈ શક્યા. એ સંદર્ભમાં ડોક્ટર નિકુલે માફી માંગતા કહ્યું કે બાપા, માફ કરજો, 2 વાર મારી ભૂલને લીધે આપને તકલીફ પડી. એ સમયે સ્વામીશ્રી ખુમારીથી બોલ્યા હતા, हमको कुछ दुख नहीं है, हरक शोक नहीं है. इस शरीर में कितनी सोई लगाई थी और लगाई है, यहां भी चीर डाला है और यहां भी चीर डाला है, तुम मत घबराना. દુઃખ દેનારને પણ દુઃખ મુક્ત કરી દે તેવી દેહાતીત સ્થિતિ એ સ્વામી બાપાની હતી. અનેક ડોક્ટરોએ અનેક વાર વિચરણ ઓછું કરવા માટે અને આરામ કરવાની વાત કરી હતી, પણ પોતાના દેહ માટેના સૂચનો જાણે એમને સંભળાતા જ નહોતા. અમદાવાદમાં ડોક્ટર મધુભાઈએ કહ્યું કે હૃદયમાં તકલીફ છે, માટે વિચરણ ઓછું કરો, શ્રમ ઓછો લો. તે જ દિવસે બપોરે જમતી વખતે સ્વામીશ્રીએ કૃષ્ણવલ્લભ સ્વામીને કહ્યું કે ડોક્ટર કહે છે તમે જમો છો વધારે તો થોડું ખાવાનું ઓછું કરો.
ડોક્ટરે કંઈક જુદી વાત કરી હતી, આરામ કરવાની વાત કરી હતી, વિચરણ ઓછું કરવાની વાત કરી હતી, અને બાપા કહે, ડોક્ટર કહે છે તમે ઓછું જમો. આપણને ડોક્ટરે ભોજન સંબંધી કંઈક ચરી આપી હોય, ન ખાવાના નિયમ આપ્યા હોય, તો ઘણા ડોક્ટરે જે કીધું હોય બીજાને કહેતા જ નથી. કારણ કે એ જ વસ્તુઓ વાનગી આપણે ખાવી હોય અને લોકો ડોક્ટરની પરેજી યાદ કરાવે તો ઘણાને કદાચ ખબર પડી ગઈ હોય અને પોતે જમવા જાય તો શું કે ના સાવ એવી ના પાડી નથી, બંધી કરી નથી, ક્યારેક ક્યારેક તો લેવાની છૂટ આપી છે. આપણી વૃત્તિ દેહભાવ યુક્ત હોય છે. ઘણા આજે સ્વસ્થ હોય પણ ભવિષ્યની ખૂબ ચિંતા હોય છે. સ્વામીશ્રીને મોટી ઉંમરે દેહનું શું થશે, ભવિષ્યમાં કોઈ આપત્તિ આવશે તો શું થશે, એવી ચિંતા ક્યારેક કરી પણ નથી અને વ્યક્ત પણ કરી નથી. કોઈકે એકવાર કહ્યું તું, બાપા પૃથ્વી સાથે સ્કાયલેબ અથડાવાનો છે, પૃથ્વીનો પ્રલય થશે, અને એ સમયે બાપા બ્રહ્મકુમારીથી બોલ્યા હતા કે જીવતા લાખના અને મુવા 1.25 લાખના. આમ દેહની ચિંતા અને ચિંતવન બંનેથી તેઓ મુક્ત હતા. સ્વામીશ્રી દેહાતીત હતા એટલે જ તેઓ વિદેહી હોય તેમ વર્તી શકતા હતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વરતાલના 20મા વતનાવતમાં કહે છે, જનક વિદેહી હતા, પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા, છતાં પણ નિર્વિકાર હતા. મારા અર્ધા શરીરને ચંદન ચર્ચે અને અર્ધું શરીર તલવારથી કાપે, બે મારે બરોબર છે. આ મિથિલાપુરી બળી જાય તેમાં મારું કંઈ બળતું નથી. એમ સ્વામીશ્રી દેહમાં હતા, છતાં પણ દેહથી બિલકુલ અસંગી અને વિરક્ત હતા. એમના પ્રત્યેક આશીર્વાદમાં દેહના નાશવંતપણાની, આત્માની સત્યતાની અચૂક વાત તેઓ કરતા. દુઃખ માત્ર દેહને છે. પોતાને દેહ માનો ત્યાં સુધી શબ્દ લાગશે, અપમાન લાગશે. પોતાને આત્મા માનો, અક્ષર માનો તો કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. આ કેવળ તેમની વાણીમાં નહોતું, પરંતુ તેમના વર્તનમાં અક્ષરશઃ આપણને અનુભવાતું હતું. વર્ષો પૂર્વે સ્વામીશ્રી નવસારીમાં બિરાજમાન હતા અને સુરત હોસ્પિટલના નિર્માણ સંબંધી એક મીટિંગ સ્વામીશ્રી બોલાવી હતી. મીટિંગ પૂર્વે સ્વામીશ્રીનું નોર્મલ રૂટીન બીપી ચેકઅપ કર્યું તો 50/20 આવ્યું. ડોક્ટર કિરણભાઈ સાથે હતા. 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર બીપી ચેક કર્યું પણ સેમ આવે. એટલે ડોક્ટરને પરસેવો છૂટી ગયો કે અચાનક કંઈક થશે તો નવસારી જેવા નાનકડા ટાઉનમાં મોટી હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા ક્યાંથી કરીશું? એટલે સેવકોએ ડોક્ટરે ના પાડી કે સ્વામીશ્રી આપણે મીટિંગ કેન્સલ કરીએ. સ્વામીશ્રી તે સમયે બોલ્યા કે ના, એ બધા આવી ગયા હોય, આપણે મીટિંગ કરી જ લઈએ. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ 2 કલાક સુધી હોસ્પિટલના નિર્માણ અંગે સ્વામીશ્રીએ મીટિંગ કરી. આટલું ઓછું બીપી હતું છતાં પણ તેઓ તો અતિ પ્રફુલ્લિત હતા. તારીખ 7 જુલાઈ 1998ના રોજ ન્યુયોર્કની લેનોક્સિલ હોસ્પિટલમાં વિખ્યાત કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડોક્ટર મોજેસ અને ડોક્ટર સોડઝે બાપાની એન્જિયોગ્રાફી કરી અને હૃદયની ગંભીરતા જણાવી અને તાત્કાલિક બાયપાસ સર્જરી કરવી પડશે તેવો નિર્ણય આપી દીધો. બાપા હજુ તો એન્જિયોગ્રાફીના ટેબલ પર જ સૂતા હતા અને આ સમયે ડોક્ટર સોડ્સનો આસિસ્ટન્ટ, અંગ્રેજી ન જાણનાર સંત એવા પૂજ્ય કૃષ્ણવલ્લભ સ્વામી સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. સ્વામી બાપા ટેબલ પર સૂતા સૂતા આ જોઈ ગયા અને ખડખડાટ હસી પડ્યા. બાયપાસ કરાવવું પડશે એવી જેવી સંતોએ બાપાને વાત કરી અને સ્વામીશ્રી બોલ્યા, કરી નાખો. કેટલા નિર્ભય! બાપાની બાયપાસ સર્જરીની અંદર સાથે રહેનાર ડોક્ટર નિલેશે કહ્યું હતું કે બાપા હંમેશા કહેતા, આ બધો તો દેહનો ભાવ છે, પણ એ સમયે મને સમજાતું નહીં કે દેહ અને આત્મા જુદા કેવી રીતે થાય. પણ ઓપરેશનના બીજા જ દિવસે જ્યારે હું બાપાને આર્ટરિયલ પંક્ચર કરવા માટે ગયો અને એ સમયે સ્વામીશ્રી યોગીચરણ સ્વામી સાથે વાતો કરી રહ્યા હતા. આ આર્ટરિયલ પંક્ચર એટલી પેઇનફુલ વસ્તુ છે કે ભલભલા બૂમો પાડે. મેં પંક્ચર કર્યું. એ સમયે હું બાપાની સામે જોતો હતો પણ સ્વામીશ્રીની વાતો તો ચાલુ જ હતી. મુખની એક રેખા પણ વંકાઈ નહોતી. ત્યારે મને ખબર પડી કે દેહ અને આત્મા એક રીતે અલગ થઈ શકે છે. બાપાની બાયપાસ સર્જરી કરનાર વિશ્વવિખ્યાત હાર્ટ સર્જન ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ એકવાર ભારત પધાર્યા હતા. એ સમયે તેમને સ્વામીશ્રીના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ તો અમદાવાદથી સ્પેશિયલ દર્શન કરવા માટે નાનકડા શહેર હિંમતનગર તેઓ પધારતા હતા. એ સમયે તેમની સાથે રહેલા ડોક્ટર અતુલ ચોકસીએ પ્રશ્ન કર્યો
કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન માટે નાનકડા શહેર અને દૂર એવા હિંમતનગર આપ શા માટે પધારો છો? ત્યારે ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમે ડોક્ટર અતુલ ચોકસીને વાત કરી હતી, આપ જે ગીતા વાંચો છો તે ગીતા પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી જીવે છે. હી ઇઝ લિવિંગ ગીતા. નૈનમ છિદ્યંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકઃ. આ ગીતા વચનો વિધવિધ સુર અને તાલમાં બોલનારા ગાનારા ઘણા હોય, પણ સ્વામીસી તો ન હન્ય તે હન્ય માને શરીરે આ વચન મુજબ વર્તનારા હતા અને એની જ અમીટ છાપ સૌ કોઈના જીવન ઉપર પડતી હતી. આવી જ અનુભૂતિ વિખ્યાત કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડોક્ટર તેજસ પટેલને પણ બાપાના શરીરમાં પેસમેકર મૂકતી વખતે થઈ હતી. એમણે આત્માની વાતો વાંચી હતી, સાંભળી હતી, પણ મનાતી નહોતી. અને એવા સમયે 92 વર્ષે એનેસ્થેસિયા વગર હસતા હસતા પેસમેકર મુકાવનાર સ્વામી બાપાની દેહાતીત સ્થિતિ, બ્રાહ્મ્ય સ્થિતિ જોઈ અને તેમને આત્માની વાત એ મનાઈ ગઈ હતી અને અનુભૂતિ થઈ કે સ્વામીસી વિદેહી હતા. આજે પરમ પૂજ્ય મહાન સ્વામી મહારાજ પણ દેહ ભાવથી તદ્દન અલિપ્ત છે, દેહાતીત છે, અખંડ આત્મભાવે વર્તનાર સંત છે. આજે મોટાભાગના સંશોધનો દેહભાવ વધારે તેવા હોય છે. બધે જ શરીરનું, બોડીની કેર કરવાની વાતો થાય છે અને આ બધી જ કેર કરવા છતાં પણ દેહભાવ તો દુઃખી કરે જ છે. એટલે જ ગરડા અંત્યના 39ના વતનાવતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું છે, ભગવાનની માયા શું છે? દેહને વિશે અહમ અને મમત્વ એ જ ભગવાનની માયા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગરડા મધ્ય પ્રકરણના 40ના વતનાવતમાં કહે છે, એક દંડવત પ્રણામ અધિક કરીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે મહારાજ, આ દેહાદિકને વિશે અહમ અને મમત્વ હોય તે ટાળજો. પણ અહંકારને મમત્વ ક્યારે ટળે? તો મહારાજ ઉપાય બતાવતા ગરડા પ્રથમના 8મા વતનાવતમાં કહે છે, સાધુનો સંગ કરે તો દેહને વિશે જે અહમ બુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે. માનનીય રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ કલામ સાહેબના જીવનમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પ્રસંગથી આ ફળશ્રુતિ આપણે સૌ કોઈએ નિહાળી. તેઓ શ્રી બોલ્યા હતા કે પ્રમુખ સ્વામી હેઝ રિમૂવ્ડ માય આઈ એન્ડ મી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મારો અહમ ભાવ ટાળી નાખ્યો, મારું મમત્વ ટાળી નાખ્યું. આજે પણ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પ્રગટ ગુરુરી મહંત સ્વામી મહારાજના યોગે કરીને દેહના દુઃખો, દેહના રોગો, અનેક આપત્તિઓની વચ્ચે પણ અનેક સંતો અને અનેક હરિભક્તો દેહભાવથી અળગા રહી અને સ્થિરતા જાળવી શકે છે, સેવા ભક્તિ સત્સંગ કરી શકે છે. તે આજની 21મી સદીની મોટી અજાયબી જ છે. ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન બોલ્યા હતા, ટુડે વી લિવ ઇન ધીસ સોસાયટી નોટ બીકોઝ ઓફ સાયન્ટિફિક ઇન્વેન્શન બટ બીકોઝ ઓફ સેન્ટ્સ હુ લિવ ઇન ધીસ સોસાયટી. આજે આપણે સમાજમાં શાંતિથી જીવી રહ્યા છે એ કેવળ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોને લીધે નહીં, પરંતુ આવા પવિત્ર સંતો આપણી વચ્ચે ફરી રહ્યા છે, તેમના જીવનમાંથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી રહે. આજે આપણે પણ પ્રગટ ગુણાતીત સંત મહંત સ્વામી મહારાજના સંગે દેહભાવથી મુક્ત વરી અક્ષરમહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી અક્ષરરૂપ થઈ પરબ્રહ્મની સેવા ભક્તિ ઉપાસના કરવાનો સંકલ્પ કરીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજની દેહાતીત સ્થિતિ સામે જોતા જોતા તેમને જ પ્રાર્થના કરીએ કે સ્વામી, આપ જે રીતે દેહભાવથી મુક્ત રહી શક્યા, આપમાં જે બ્રાહ્મી સ્થિતિના અમે દર્શન કર્યા, આપમાં જે આત્મનિષ્ઠા અમને સહેજે સહેજે દેખાતી હતી, એવી લાવવી તો અમારા માટે અઘરી લાગે છે. પણ હે સ્વામી બાપા, અમે ખાવા પીવાની બાબતે ક્યારે તકરાર ન કરીએ. આ વસ્તુ કે આવી વ્યવસ્થા જોઈએ જ તેઓ ક્યારે હઠાગ્રહ કે દુરાગ્રહ ન કરીએ. આરામ કે વિરામની ક્યારે ચિંતા ન કરીએ. મહારાજ, સ્વામી, સંતો કે ભક્તોને રાજી કરવામાં ક્યારે અમને અમારો દેહ આડો ન આવે. ધર્મપાલન, સેવા કે ભક્તિ કરવામાં અમે ક્યારે દેહને ગણકારીએ નહીં અને દેહ સંબંધી રોગ કે દુઃખોની કદાપી અમે ફરિયાદો ન કરીએ. હું દેહ નહીં પણ હું આત્મા છું તેવો વિચાર અમે નિત્ય કરતા રહીએ. એવી બળબુદ્ધિ શક્તિ આપો, એ જ આપના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના.
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આજની પ્રમુખ પર્વની આ તૃતીય દિનની સભામાં હવે આપણે સૌ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વચનોથી લાભાન્વિત થઈએ. પ્રથમ તો આપ સર્વે દૂર દૂરથી દેશ પરદેશથી ખૂબ જ પીળો વેઠીને અહીંયા ઘરે પધાર્યા છે. અહીંયા સદગુરુ સંતો અને અન્ય સંતો પણ બિરાજ્યા છે. એટલે બધાને ખાસ હું મારા પ્રણામ સાથે વંદન સાથે સર્વને જય સ્વામિનારાયણ કરું છું. ભગવાન શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કે મારી મરજી વિના સૂકું પાંદડું પણ હલી શકે એમ નથી, તોડી શકાય એમ નથી. એક પાંદડું ઝાડ ઉપરથી આપણે તોડવું હોય તો આપણે તોડી શકતા નથી, એને હલાવવું હોય તો હલાવી શકતા પણ નથી. એમ શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે મારી મરજીથી આ બધું થાય છે. એટલે કહેવાનું શું છે કે ભગવાન પોતે આ બધું જે કાર્ય કરે છે પોતે જ એમની ઈચ્છા, એમની શક્તિથી, એમની મરજીથી આ બધું કાર્ય ચાલે છે. એટલે માણસ અભિમાન જે કરે છે મિથ્યા છે અને એમાં જ પોતે અનેક રીતે દુઃખને ક્લેશને પામે છે. એ મૂકવાનું છે. કારણ અહમ એ જબરદસ્ત વસ્તુ છે કે પોતાની વાત મૂકી ન શકાય કે હું જ છું, મારાથી થાય છે, હું જ કરું એ ખરું બધું છે. એમાં ઝઘડો અને ક્લેશ ઉત્પન્ન થઈ જાય, મમત્વ થાય કે મારું છે, નહીં જેવી વસ્તુ મારી છે એમ કરીને એમાં પણ ઝઘડા થાય છે. એટલે એ મહારાજે કહ્યું કે આ બે વસ્તુ છે એ આપણામાં એટલી બધી દ્રઢ થઈ ગઈ છે કે જેને કરીને આપણે સર્વ પ્રકારે દુઃખી થઈએ છીએ. કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર હોય તો પણ એ માણસ અહમને લઈને, હું ને મારાથી લઈને થાય. અજ્ઞાન છે એટલા માટે હું નથી અને મારું પણ નથી. આપણે જો જોઈએ તો આ હું જે કહીએ છીએ શરીરની અંદર આપણો હાથ છે, પગ છે, નાક, ઇન્દ્રિયો, એમાં હું કોણ? હું જેવી કોઈ વસ્તુ એમાં છે જ નહીં. પણ છતાં માની બેઠા કે હું, મારું નામ, મારી નાતિ, મારી જાતિ, મારો આ હોદ્દો, અધિકાર, પૈસા, સમૃદ્ધિ, હું. આવું અજ્ઞાનને લઈને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, અગર તો ત્રાસ થાય છે. તો એ વસ્તુને કાઢવા માટે ભગવાનના અવતારો છે અને એવા મારા જેવા ગુણાતીત સંત સાથે લાવે છે કે જેને કરીને એ પોતે એ સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન એને કરાવે છે. અને એ બરાબર દ્રઢ કરવા માટે એવા સત્પુરુષ જેને દ્રઢ થયેલું છે, જે ગુણાતીત સંત જેને કહે, જે જોગી મહારાજને આપણે દર્શન કર્યા, એમને નિરંતર અનુસંધાન એ જ કોઈ બોલી જાય, કહી જાય, અપમાન કરે, ગમે તે પ્રસંગોમાં પણ આનંદ, હસતા હતા. જરાય દુઃખ નહીં, જરાય ક્લેશ નહીં, જરાય મોત નહીં. તો એ બીજી મારા થકી આજે બધાને આજે જ્ઞાન છે. આજે આખા પ્રસંગો તમે જોયા એ જોગી મહારાજની દ્રષ્ટિ, જોગી મહારાજના આશીર્વાદ. એટલે કહેવાનું શું છે કે આ બધા જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોના મહાન પુરુષના વિચારો વિચારીએ ત્યારે આપણી અંતરદ્રષ્ટિ થાય અને આપણું મન પાછું પડે. જે અત્યારે ભૌતિક સુખમાં દોડ્યું છે, અહીંથી સુખ, અહીંથી સુખ, અહીંથી સુખ, અમેરિકા, લંડન ને ચંદ્ર ઉપર પણ બધે સુખનો આધાર પરમાત્મા. એક આધાર જો તમે મૂળ પકડી લો તો પછી તમને કંઈ ડાળાની જરૂર નહીં પડે. ઘંટી ખરતા હતા પહેલાં, ઘંટી કિલ્લો છે, કિલ્લોના આધારે જે દાના હોય એ પીસાય નહીં, બે પરિણામ, પણ એ દૂર ગયા એ પીસાઈ ગયા. એમ ભગવાનથી આપણે જેટલા દૂર એટલા પીસા. એ કિલ્લો એ ભગવાન. એ ભગવાનનો જો આપણે બરાબર શ્રદ્ધાપૂર્વક કે ભગવાન કરતા છે, જે કરશે સારું છે, એના સિવાય કોઈ કરતા છે નહીં, એવા વિશ્વાસથી તમે કરશો તો ભલે તમારું કામ થાય કે ના થાય પણ ભગવાન કરતા છે એટલું જ માનવું. પણ ના થયું તો ભગવાન મારું કામ ન કેમ કર્યું એટલે દુઃખ આવ્યું. એ દુઃખ આપે છે સારા માટે, સુખ આપે છે સારા માટે. આટલી જ જો ભાવના આપણી દ્રઢ હશે તો આપણને વાંધો નહીં આવે. તો આજે આ પ્રમાણે આપણે આ ભગવાન શ્રીજી મહારાજના વચન છે, ગીતાના વચન છે, એ વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને આ જે જ્ઞાન શ્રીજી મહારાજ પૃથ્વી પર આપવા માટે આવ્યા છે એને ગુણાત્યાન સ્વામી ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજે આપણી સમક્ષ મૂક્યું છે. એ જ્ઞાનની આપણે હંમેશા દરતા કરીએ. એટલા માટે કથા છે, વાર્તા છે, કીર્તન છે, ભજન છે, ભક્તિ છે, આ ઉત્સવ છે, સમયા છે, મંદિરો છે, આ બધુંનું કાર્ય કરવા એટલું છે કે એમની પ્રસન્નતા આપણા ઉપર થાય. અને લોકો હજારો માણસો
એમનો સંકલ્પ છે કે માર્ગે ચાલીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે, એ માટેનો એમનો સંકલ્પ છે. અને એ સંકલ્પ મુજબ આજે બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને થાય છે. માટે એ ભગવાનનો મહાન ઉપકાર આપણે માનીને, શાસ્ત્રી મહારાજ જોગીમાનો ઉપકાર માનીને આપણે આપણા જીવનની અંદર આજે જે અહમ મમત્વની જે દૃઢતા થઈ છે એને ભલે હું નથી ને મારું નથી, હું આત્મા છું અને પરમાત્મા. ગુણાશ્રય કહ્યું કે આપણો દેહ શા માટે મળ્યો છે? એ ગુણાશ્રય સમજ્યા કે અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમ. આપણો દેહ પડો ખાવા પીવા મોજ શોખ માટે નથી, પણ આ જ્ઞાને કરીને શાસ્ત્રો દ્વારા, સત્પુરુષો દ્વારા, ભગવાનના વચનોથી દ્રઢતા કરીને હું આત્મા છું અને પરમાત્માની ભક્તિ કરીને મુક્તિ માટે હું આવ્યો છું, એટલું સમજવાનું છે. એટલું જ્ઞાન સર્વને દ્રઢ થાય, એ જ પ્રાર્થના. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હંમેશા બીજાના માટે જીવ્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અનંત ઉપકારો આપણા સૌ ઉપર છે. એમના નિસ્વાર્થ વાત્સલ્યને પામીને સેંકડો લોકો આજે પણ ધન્યતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. તો આવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એ ઉપકાર વર્ષાનું સ્મરણ કરીએ એક વિડીયોના માધ્યમથી. સાગર સમાન આપ જીવન અપાર છે, ગાગરમાં કેમ એ સમાય. સાગર સમાન આપ જીવન અપાર છે, ગાગરમાં કેમ એ સમાય. અગણિત છે ઉપકારો, અગણિત છે ઉપકારો આપના પ્રમુખજી, જીવ્યામ કાજે સદાય. અગણિત છે ઉપકારો આપના પ્રમુખજી, જીવ્યામ કાજે સદાય. જીવ્યામ કાજે સદાય. મંદિરો ગામ ગામ સરજીને ઠામ ઠામ, શ્રદ્ધાના દેવડા જલાવ્યા. મંદિરો ગામ ગામ સરજીને ઠામ ઠામ, શ્રદ્ધાના દેવડા જલાવ્યા. ઘેર ઘેર વિચરીને સંસ્કારો સિંચીને, ઘેર ઘેર વિચરીને સંસ્કારો સિંચીને, એકતાના એકડા ઘૂંટાવ્યા. એકતાના એકડા ઘૂંટાવ્યા. નિર્મળ એ આપતણી, નિર્મળ એ આપતણી, કરુણાની ગંગામાં કાગડોએ હંસ બની જાય. પારસમણી સમાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સંગે દારે સલામના સુભાષભાઈ, ઓદરકાના રામસંગ બાપુ અને તળાજાના રીશુભા વાળા જેવા અનેક લોકો કથિરમાંથી કુંદન બન્યા છે. मैं हर रोज का 10-12 पैकेट मावा गुटखा और पूरा कंटिन्यूस मुंह में तम्बाकू चालू ही रहती थी मेरी. हर रोज मैं 2 लीटर दारू पीता था, 10 से 15 गुटखा खाता था. गुटखा खाता था, सिगरेट भी पीता था, मीट भी खाता था, साथ में दारू पीना भी शुरुआत हो गई थी. हर रोज 10 बार तम्बाकू के पान खाता था और फिर नॉनवेज हर रोज खाता था. स्मोकिंग के साथ वो गांजा चरस जो आता है ना, वो सिगारेट में भर के हर रोज पीता था. चूनो तम्बाकू चबाता था, ये सब साथ में ही चलता था. व्यसन होने की वजह से स्वभाव मेरा बिगड़ गया था. मेरा मम्मी पापा, मेरा बीवी, मेरे बच्चे सब लोग टेंशन में रहते थे. घर में झगड़े, क्लेश, कंकास वगैरह होता रहता था. रुपया की तो हर रोज झगड़ा होता था. पैसा तो कम आता था, ट्यूशन में से सब चलता था, लेकिन 7 बजता तो ये व्यसन शुरू होता था. ऐसी मेरी हालत थी. मेरे घर में भी हर रोज ककराट होता था, क्योंकि मेरी वाइफ सत्संगी थी और उसकी शादी मेरे जैसे आदमी से हो गई, दारूडिया से. तो बहुत परेशान थी और घर में मारझूड़ तो हर रोज होती ही थी. जब प्रमुख स्वामी महाराज 2008 में तिथल मंदिर पे आए थे, तो मैं प्रमुख स्वामी महाराज का दर्शन करने के लिए आया था इधर. तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई भगवान के
दर्शन किया, ऐसा मेरे को लगा था। प्रमुख स्वामी के पास ले गए तो मुझे क्या मालूम, बापा ने ऐसा ही किया, आओ अरविंद आओ आओ, और एक डब्बा मारा और फिर सिर पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कुछ करंट चल रहा है मेरे शरीर में। संतों और सत्संग का योग और सबसे बड़ा प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से मेरा व्यसन छूटा है। उस दिन से सब मगज में निकल गया कि अब से कोई व्यसन करने का नहीं, तब से सब व्यसन मेरा निकल गया। उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं दारू छोड़ दूंगा और फिर मैं सबको छुड़ाऊंगा। अभी सुख शांति समृद्धि है, व्यसन छोड़ने के बाद अभी घर में खूब शांति है। मेरे व्यसन छोड़ने से पैसे की बचत तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी है घर में शांति हो गई है। भोग विलास जिनका जीवन था, शिकार जिनका शौक था, जिनके नाम और मौजूदगी मात्र से स्थानिक अफ्रीकन भी घबराते थे, ऐसे दारे सलाम के सुभाष भाई से अब उनके जीवन परिवर्तन की कहानी सुनेंगे। आपे जे आ स्क्रीन में जोयु ये मारू 24 वर्षनु व्यसनिक अने टेरर लाइफ हती। 24 वर्ष में एक एवो दिवस गयो नहीं होय कि जे में व्यसन ना होय। 1995 में मारा मित्र मने स्वामीश्री पासे लई गया दारे सलाम कि बापा ने कंस्ट्रक्शन बारा में कई बात करवी है। हूँ पूछ्यो એટલે स्वामी मने नाम, पितानु नाम अने गाम पूछ्यो। हजू मैं जवाब बतायो नहीं त्यार सुधी स्वामीए कीधुं कि 1960 में तारा पिता अने एना मोटा भाई मोरोगोरो में योगी महाराजना दर्शन माटे आवेला। तू नानो हतो अने हूँ त्या हतो, एटले मारी मगज में जरा काम विचार आवा मांड्या। त्या बापाए मने कीधुं काले सवारे पूजा में आओ। घरे गयो एटले आखी रात नींदर ना आवे। विचारू कि आ कोई अलौकिक पुरुष छे, दिव्य छे। 35 वर्षनी बात आजे कोईने याद ना रही। बापा ने 1 सेकंड में याद रही गई। सवार थई एटले पूजा में गयो। पूजा में स्वामीनी आँख ने मारी आँख एक। ई दिवस ने आजनी घड़ी व्यसन शू छे कांई खबर नथी। अने सत्संगनी प्रवृत्ति में दिन दिन प्रवृत्ति। आज 10 वर्षथी कोई सिनेमा टीवी के फिल्म गायन नहीं सांभळ्युं। 1999 में मंदिर की प्रतिष्ठा माटे स्वामी आव्या त्यारे मने मंडळनो प्रमुख बनाव्यो। आ आखी सत्संगी जीवननु एक ज वस्तु कि आज भगवाननु कार्य भगवान करी रह्या छे। आ मनुष्यनु कार्य नथी। आ व्यसन नानु नतुं कि थोड़ाक दिवसनु नतुं। आज आप सामे हूँ ऊभो छूं ई ज एक मोटो परचो कि ऐश्वर्य जे गणो ई छे, पण ई तो केवल बापा आपनी करुणा, आपनी दया, आपनो हेत अने आपणो प्रेम एटले अहींया ऊभो छूं। ना करता आ आफ्रिकानो सिंह अहींया बकरी माफक ऊभी शके ई वस्तु मुमकिन नहीं। सागर समान आप जीवन अपार छे, कागर माखे में समाये। प्रमुख जी जीव्याम काजे सदाए। प्रमुख जी जीव्याम काजे सदाए। प्रमुख जी जीव्याम काजे सदाए। હમણાં આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના યોગથી જેમના જીવન પરિવર્તનની વાત સાંભળી
એવા દારેસલામના ભક્તરાજ સુભાષભાઈ પટેલ તારીખ 14 ડિસેમ્બરના રોજ અક્ષરધામ નિવાસી થયા છે. આફ્રિકા મંડળના સ્તંભ સમાન દિવંગત ભક્તરાજ સુભાષભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પીએ પરમ પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામીના વક્તવ્ય દ્વારા અને નેરોબી મંદિરના કોઠારી પૂજ્ય પ્રિયવ્રત સ્વામીના વક્તવ્ય દ્વારા. પરમ ભગવદીય સુભાષભાઈ એક એવું જીવન જીવી ગયા કે નાના મોટા સૌના માટે એક પ્રેરણારૂપ બની ગયું. રોજ સવાર અને સાંજ બંને આરતીમાં, બંને ટાઈમની કથામાં અને ચેષ્ટાની અંદર, આ ક્રમની અંદર એમને વર્ષો સુધી કોઈ જ ફેરફાર થયો નહીં. સત્સંગ પરાયણ પોતે થઈ ગયેલા. એક વખત કાર્યકરોએ વાત કરી કે આજે એક મીટિંગ છે, જો આપને અનુકૂળ હોય, સમય હોય. આવું જ્યાં બોલ્યા ત્યાં જ સુભાષભાઈએ કીધું કે આવું કેમ કહો છો? સત્સંગ માટે સમય હોય જ, સત્સંગ માટે સમય કાઢવાનો નહીં, સત્સંગ માટે જ સમય હોય. તો આવું સત્સંગ પરાયણ એમનું જીવન થઈ ગયેલું. સાંજે 6:30 અહીંયા મંદિરમાં આરતી થાય તો બધાને ખબર, એના બિઝનેસના બધા જે માણસો એમને પણ ખબર કે 6:30 પછી કોઈ જ મિટિંગમાં સુભાષભાઈ આવે નહીં. એટલા માટે 6:30 પછી કોઈ મિટિંગ પણ રાખે નહીં, કોઈ મળવા પણ આવે નહીં. એ 6:30 થી 8 વાગ્યા સુધી એ આરતી, કથા, ચેષ્ટા બધું પતી ન જાય ત્યાં સુધી એ પોતે મંદિરની અંદર જ હોય. એટલે આવી રીતે આટલો મોટો વ્યવહાર, તેમ છતાં પણ આવું સત્સંગ પરાયણ પોતે જીવન જીવતા હતા. ભગવાનનું ભજન, ભક્તિ કરવું એ એમનું અંગ હતું. એ પોતે અખંડ માળા સાથે રાખે, માળા ફેરવે, ગોષ્ઠીની અંદર પણ હાજર હોય, યોગી વિમર્શ હોય એની અંદર પણ હાજર હોય. ગોષ્ઠી માટે તો ઘણી વખતે એ પોતે બહાર હોય, બીજા દેશની અંદર હોય, એક દિવસ માટે પણ એ અહીંયા દારેસલામ આવી ગોષ્ઠી ભરી અને પછી એમના કામકાજ માટે જાય. આટલો બધો વ્યવહાર કર્યો પણ વ્યવહાર એમને અડ્યો નહીં. છેલ્લી અવસ્થાની અંદર આપણે જોયું કે છેલ્લા 4-5 મહિના બીમાર હતા. એ વખતે કોઈ પણ કંઈ વ્યવહારની વાત કરે, ધંધાની વાત કરે, એમના દીકરાઓ પણ કંઈ ધંધાની વાત કરે તો તરત જ હાથના ઈશારાથી ના પાડી દે અને માળાની એક્શન કરે, ભજન કરવાની વાત કરે. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજને, મોહન સાહેબ મહારાજનો ફોટો ત્યાં હતો દિવાલ ઉપર, એ બતાવે કે એમાં વૃત્તિ રાખવાની, ભજન કરવાનું. સેવા ભાવના પણ એમના જીવનની અંદર આપણને ખૂબ જ જોવા મળે. BAPS સંસ્થાની અંદર તો એમણે સેવા કરી છે, પરંતુ ટાન્ઝાનિયાના ઘણા બધા મંદિરો અને એ ઉપરાંત ઘણા બધા ધાર્મિક સ્થાનો એ પણ એમની સેવાઓના સાક્ષી છે. એમાં કોઈ ભેદભાવ એમણે પોતે રાખ્યો નથી. એ ઉપરાંત મુખ્યત્વે જોઈએ તો એમના જીવનની અંદર ધર્મ નિયમની દ્રઢતા એ પણ ખૂબ જ હતી. સુભાષભાઈ પોતે એક વખતે પોતાની ગાડીની અંદર જતા હતા અને એક ખૂબ મોટા ઉચ્ચ સરકારી અધિકારી એ પણ એમની સાથે ગાડીની અંદર હતા અને રસ્તામાં જતા હતા. એમાં મીટની દુકાન આવી, એટલા માટે પેલાને થયું કે ભાઈ આપણે મીટ લઈ લઈએ. એટલે તરત જ સુભાષભાઈ છે એમણે કીધું કે જો આવું કંઈક મારી ગાડીમાં લાવવું હોય તો ગાડીમાંથી ઉતરી જાઓ અને બીજી ગાડીમાં આવો. એમાં જરા પણ પોતે મોહબ્બત રાખી નહીં અને દ્રઢતા રાખી. તો આવી ધર્મ નિયમની દ્રઢતા, એની અંદર પોતે નિડરતા, નિર્ભયતા એ પણ આપણને જોવા મળે. એની સાથે સાથે અત્યંત દાસભાવ એ પણ જોવા મળે. એ પોતે નાનામાં નાના બાળક હોય એની સેવા કરતાં પણ જરાય સંકોચ પામે નહીં. મોહન સાહેબ મહારાજ 2017ની સાલમાં દારેસલામ પધારેલા. એ વખતે સુભાષભાઈ પોતે બધા જમી રહ્યા પછી ગાર્બેજ બેગ લઈ અને પોતે જ નીકળ્યા બધાની ડીશ ને બધું લેવા માટે. આવી નાનામાં નાની સેવા કરતાં પણ ક્યારેય એમને સંકોચ થતો નહીં. અહીંયા પણ મંદિરની અંદર બધાને જ્યારે જમવાનું હોય તો પીરસવાની સેવા હોય, પછી જમ્યા પછી બધી સાફસૂફી કરવાની સેવા હોય. એ કોઈ પણ નાનામાં નાની સેવા એની અંદર એમણે ક્યારેય પણ કે હું પોતે ચેરમેન છું એટલે મારાથી આવું ના થાય એવું એમણે રાખ્યું નથી. એના કરતાં પણ વિશેષ આપણે જોઈએ તો પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ ને મહંત સાહેબ મહારાજ સાથેનું જોડાણ, સત્પુરુષ સાથેનું જોડાણ એમનું અનન્ય જોડાણ હતું.
ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ પણ એવી રીતનો કે ગુરુની આજ્ઞા એ પોતે અધ્ધર ઝીલવું એ શિષ્યનું લક્ષણ. તેમણે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ, મહંત સાહેબ મહારાજની તમામ આજ્ઞાઓ અધ્ધર ઝીલી છે. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજને પણ ક્યારેય એમને કોઈ આજ્ઞા કરતા કંઈ કહેતા સંકોચ ના થાય. એમને પણ વિશ્વાસ કે સુભાષભાઈને કહીશું એટલે 100% આ વચન પોતે અધ્ધર ઝીલશે અને એ પ્રમાણે પોતે કરશે. તો આવી રીતે સત્પુરુષ સાથેનું પણ અનન્ય જોડાણ. છેલ્લે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ બીમાર હતા 3-4 વર્ષ. એ વખતે તો દર મહિને પ્રમુખ સાહેબ મહારાજના દર્શન કરવા માટે પોતે જતા હતા. આટલો મોટો બિઝનેસ હોય અને ચારે બાજુ બધી દોડાદોડી હોય, એની અંદરથી પણ સમય કાઢી અને દર મહિને દર્શન કરવા માટે જવું, તે સત્પુરુષ સાથેનું કેવું જોડાણ હશે એ આપણને ખ્યાલ આવે. મહંત સાહેબ મહારાજે કીધું સુભાષભાઈ માટે કે સુભાષભાઈનો સત્સંગ આત્મબુદ્ધિનો સત્સંગ, અને ખરેખર આપણને જોવા મળે. સત્પુરુષમાં તો દ્રઢ પ્રીતિ આત્મબુદ્ધિ ખરી, પણ એમના સંબંધવાળાની અંદર પણ એમને આત્મબુદ્ધિ હતી, એનો પણ મહિમા હતો. એટલા માટે નાના મોટા બધા જ પ્રત્યે એમને પ્રેમ, નાના નાના બાળકોના પણ નામ એમને યાદ હોય એવી આત્મબુદ્ધિ. એમના પોતાના જીવન અંદર એમણે ખૂબ કરકસર કરી છે. મોબાઈલ પણ સાદો રાખ્યો છે. એમણે કપડાં પણ એકદમ સાદા પહેર્યા છે, ચંપલ પણ એકદમ સાદા રાખ્યા છે. પરંતુ ભક્તોનો, સંતોનો, બાળકોનો, કિશોરોનો મહિમા એટલો બધો કે એમના માટે પોતે પ્રાણ પાથરી દીધા છે. એના માટે પોતે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દીધું છે. એકવાર અહીંયા ટાન્ઝાનિયાની અંદર દારેસલામમાં જ આખા ઈસ્ટ આફ્રિકાના કિશોર કિશોરીની શિબિર હતી. ઇતિ વચનામૃતમ શિબિર હતી. હવે એમાં નૈરોબીથી પણ બસ ભરીને કિશોરો બધા આવેલા. હવે આ કિશોરોની અંદર એક યશ નામના કિશોર, એને હાથની અંદર ફ્રેક્ચર થયું છેલ્લે દિવસે. સુભાષભાઈને ખબર પડી, સાંજે સંધ્યા આરતી વખતે ખબર પડી. બીજે દિવસે સવારે 4 વાગે તો આ બધા કિશોરો નૈરોબી જવા માટે વિદાય લેવાના હતા. એટલે એમણે આ યશને કીધું કે આવતીકાલે 4 વાગે તારે જવાનું નથી. એટલે એને થયું કેમ? તો કે તારી બીજી વ્યવસ્થા થઈ જશે. એટલે આણે કીધું કે પણ મને તો હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે, એટલે હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે એટલે જવામાં વાંધો નહીં આવે. સુભાષભાઈ કે અહીંયાથી નૈરોબી પહોંચતા બસની અંદર જાય એટલે 20-22 કલાક થાય. એ 20-22 કલાક એ દરમિયાન કે તને હાથની અંદર આવું ફ્રેક્ચર છે, તકલીફ પડે, એટલા માટે આપણે બસમાં નથી જવું, તારી બધી વ્યવસ્થા થઈ જશે. એટલે એનો પાસપોર્ટ મંગાવ્યો, ટિકિટ કઢાવી દીધી, અને બીજે દિવસે એને પ્લેનમાં જવાનું હતું તો એને જગાડવા માટે એક હરિભક્તને મોકલ્યા, અને જગાડી નાહી ધોઈને પૂજા કરી એની નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી. ત્યાર પછી એને એરપોર્ટ જવા માટેની ગાડીની વ્યવસ્થા પણ સુભાષભાઈએ કરી દીધી, અને છેક નૈરોબી ન પહોંચ્યો ત્યાં સુધી એની સતત ચિંતા કરી. એક નાનામાં નાના કિશોર માટે પણ એમને કેવી આત્મીયતા, એના પણ આવા અનેક વખત દર્શન થયેલા છે. અહીંયા દારેસલામ મંડળ, ટાન્ઝાનિયા મંડળ, આફ્રિકાના બધા ભક્તો તો એના ખૂબ સાક્ષી છે. તો આવું એક ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવન પોતે જીવી ગયા. અને પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ અને મહંત સાહેબ મહારાજના સંગે કેવા સદગુણો એ ભક્તના જીવનની અંદર આવે છે, એ પણ આપણને આ સુભાષભાઈનું જીવન જોતા ખ્યાલ આવ્યો કે સત્પુરુષના ગુણ મુમુક્ષુની અંદર આવે છે. જે વચનામૃતમાને સ્વામીની વાતોમાં કહ્યું છે એ આપણને સુભાષભાઈના જીવનની અંદરથી જોવા મળે. તો આવા ઘણા બધા સદગુણો સુભાષભાઈના જીવનની અંદર હતા. તો આજે આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ, મહંત સાહેબ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમના જીવનની અંદર જે નિષ્ઠા, સેવા, સમર્પણ, પક્ષની ભાવના અને સત્પુરુષ સાથેનું જે જોડાણ, આ બધા જે ગુણો હતા એ બધા જ ગુણો એ આપણા બધાની અંદર પણ આવે, એ જ પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ખાસ તો સમગ્ર સત્સંગ સમાજને જણાવવાનું કે આપણા સત્સંગના આફ્રિકાના દારેસલામના પરમ ભગવદીય સુભાષભાઈ પટેલ, જેઓ તારીખ 14-20 રોજ દારેસલામમાં અક્ષર નિવાસી થયા. મૂળ બુચાસણના કાશીદાસ મોટાના કુટુંબમાં, અને 1960માં જ્યારે યોગીજી મહારાજ ટાન્ઝાનિયામાં મોરોગોરો પધારેલા ત્યારે એમના પિતાશ્રી એમને આંગળીએ લઈને યોગી બાપાના દર્શને આવેલા. એ પછી કોઈ જોગ નહીં,
અને ગામડાનું જીવન અને આફ્રિકન યુવાનોની સોબત, એટલે જીવન જે તે વ્યસનોથી ચકચૂર થઈ ગયેલું. ત્યાર પછી લગભગ 35 વર્ષ પછી દાર એ સલામમાં તેઓ સારી રીતે સેટલ થયેલા અને આપણું જે મંદિર એનું રિનોવેશન કરવાનું હતું, એટલે મહેશભાઈ પટેલ આપણા હરિભગત એમને ખેંચી લાવ્યા સ્વામીશ્રીની પાસે. એમણે ઘણી ના પાડી કે મારે સાધુઓ સાથે મને ફાવે જ નહીં, પણ ધરાર મહેશભાઈ લઈ આવ્યા અને જ્યારે બાપાને મળ્યા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક જ દ્રષ્ટિમાં એમને ઓળખી ગયા અને બાપાએ કહ્યું કે તમે તો અમને મોરોગોરોમાં મળેલા, ચડ્ડી પહેરીને આવેલા તમારા પિતાશ્રીની આંગળી પકડીને, અને એ રીતે જ્યારે વાત કરી ત્યારે સુભાષભાઈ એકદમ ઘાયલ થઈ ગયા કે 35 વર્ષ પહેલાંની વાત આ સંતને એકદમ યાદ છે. બાપા કે તમે બોચાસણના ને? એમ બધી ઓળખાણ કરી અને પોતે એકદમ ત્યાં આગળ પ્રમુખ સ્વામીથી પ્રભાવિત થયા અને બાપાએ કહ્યું કે તમારું જીવન શુદ્ધ કરી નાખો, બધા જ વ્યસનો છોડી દો અને સત્સંગ શરૂ કરી દો. અને ખરેખર બાપાનું એ વચન એમને એવું ધારદાર હૃદયમાં સોંસરું નિસરી ગયું કે એમણે બધા વ્યસનોનો ત્યાગ કરી અને સત્સંગમાં જોડાઈ ગયા. અને બાપાની દૃષ્ટિથી મંદિર, દર્શન, કથા, વાર્તા, રવિ સભા, ચેષ્ટા, આ બધા જે આપણા નીતિ નિયમો છે એમાં એકદમ એ પરોવાઈ ગયા. પાછળથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમને દાર એ સલામ સત્સંગ મંડળના ચેરમેન બનાવેલા અને પછી તો દર મહિને દેશમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શને પોતે હંમેશા આવતા. પોતે દેશમાં આવે તો મંદિરમાં જ ઉતરે, હોટલમાં નહીં. પૈસે ટકે અત્યંત સુખી, જબરજસ્ત મોટી સ્ટીલની ફેક્ટરી, બીજા પણ નાના મોટા કારખાનાઓ, પણ જીવન એકદમ સાદું. અને એ રીતે પોતે સામાન્ય કપડાં પહેરે, પગમાં ચંપલ પણ સામાન્ય, કોઈ એ રીતે જેને કહીએ ને મોજ શોખ કે ખોટા ખર્ચા નહીં. અને એ રીતે એમના જીવનની અંદર બાપાની દૃષ્ટિથી નાના મોટા સૌ હરિભક્તો અને બધા હિન્દુઓ ભાઈઓ દાર એ સલામની અંદર એ બધાને એમણે અનેક રીતે આર્થિક રીતે ખૂબ મદદ કરી. સરકારી દરબારી કોર્ટ કચેરીના બધા કામ પણ દરેકના કરી આપે અને સમાજમાં ખૂબ જ પ્રભાવ અને નાના બાળકોથી લઈને હરિભક્તોનો ખૂબ જ પક્ષ એમના જીવનમાં હતો. પ્રમુખ સ્વામીના વચને સંસ્થાના મોટા મોટા પ્રોજેક્ટમાં તન મન ધનથી એમણે સેવા કરેલી. દિલ્હી અક્ષરધામમાં પણ એમણે ખૂબ સેવા કરી અને એ સિવાય દરેક મંદિરમાં પોતે સેવા કરતા. સૌથી મોટી સેવા તો એમની છેલ્લે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ હતો, કંપાલાની અંદર મંદિરની પાછળ આપણી જગ્યા હતી, ત્યાં સંતોના ઉતારાને બધું કરવું. તો એ સંકલ્પ 60 વર્ષ સુધી એમને એમ હતો, પણ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી એમને બીડું ઝડપી લીધું અને ફક્ત 2 જ વર્ષની અંદર કંપાલા મંદિરની પાછળ જબરજસ્ત 6 માળનું મકાન અને મોટો સભા મંડપ, સંતોના ઉતારા, રસોડું, જમવાનું અને બાળકો, કિશોરો, યુવાનો માટે બધા સત્સંગના હોલ, પાર્કિંગ વગેરે ભવ્ય મકાન એમણે બનાવ્યું. અને પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજનો એક જેને કહીએ ને કે અનન્ય રાજીપો, જે ઘણા વર્ષોથી એમને એમ પડેલું એ કાર્ય સંસ્થાનું એમણે તત્કાળ જાતે એ રીતે કરી બતાવ્યું અને ખૂબ રાજીપો બાપાનો એમણે પ્રાપ્ત કર્યો. ટાંઝાનિયાની અંદર આફ્રિકન સમાજમાં પણ એજ્યુકેશન અને મેડિકલમાં પોતે ખૂબ બધું રાહતનું કાર્ય ત્યાં આગળ એ રીતે કરેલું. એમના કારખાનામાં કામ કરતા લગભગ 5 થી 6 હજાર કારીગરો એમને પોતે હંમેશા એક ટાઈમનું ભોજન ને બ્રેકફાસ્ટ પોતાના ફેક્ટરી તરફથી ફ્રી આપતા હતા. એ રીતે આપણે જોઈએ તો છેલ્લે પછી એમને
કાનમાં થોડી તકલીફ થઈ, દેશમાં ઓપરેશન કર્યું, સારું થયું નહીં એટલે આ દારેસલામ ગયા, ત્યાં પણ સારું થયું નહીં. પછી સાઉથ આફ્રિકા આપણા બિરજુભાઈ પટેલ એ ખાસ એમને ત્યાં લઈ ગયા અને ત્યાં જોબર્ગની અંદર સારામાં સારા લગભગ 15-20 ડૉક્ટરોની ટીમ નીચે એમને સારવાર આપી, પણ સારું થયું નહીં. એટલે પછી પાછા દારેસલામ આવ્યા, પણ પોતે અખંડ માળા ફેરવ્યા કરે બેઠા બેઠા. અને આપણા જે અમેરિકાના યુવક શ્રી યોગીભાઈ ત્યાં ખાસ એમની સેવામાં ગયેલા, તો પોતે રોજ એમને વચનામૃત સંભળાવે અને રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી કીર્તનો સાંભળે અને કે હજુ ગાઓ એમ પોતે કથા કીર્તન ઠેઠ સુધી પોતે કર્યા. એટલે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની ઈચ્છાથી અને એમની પ્રાર્થનાથી મહારાજ એમને અક્ષરધામમાં લઈ ગયા. એમની અંતિમ વિધિમાં મહંત સ્વામી મહારાજ એટલો બધો રસ લીધો. મહંત સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે જેમ અક્ષરધામના મુક્ત હોય અને આપણે વિધિ કરવી એવી રીતે આપણે વિધિ કરવી. એટલે નૈનપુરથી ખાસ યુવકને ત્યાં દારેસલામ મોકલ્યો, સાથે પ્રસાદીનું પોતાનું વસ્ત્ર, ભગવું, પ્રસાદીનું જળ, ચંદનના લાકડા, કંઠી અને પ્રસાદીની પુષ્પની માળા, આ બધું ખાસ પોતે મોકલ્યું. અને દારેસલામના હરિભક્તોને આજ્ઞા કરી કે આપણે સુભાષભાઈને પાલખીમાં બેસાડીને બધી વિધિ કરવી છે. હવે હરિભક્તોએ સુંદર પાલખી બનાવેલી અને એ રીતે દારેસલામ, ટાંઝાનિયા, આફ્રિકન નેતાઓ પણ અને શાળાના બાળકો, વિદ્યાર્થીનીઓ, સેંકડો આફ્રિકન ભાઈઓ ત્યાં આગળ જોડાયેલા અંતિમ વિધિમાં. અને બધા પુષ્પોને બુકેના તો ઢગલા થઈ ગયેલા. એ આફ્રિકન ભાઈઓને પણ જાણે પોતાના કોઈ સ્વજન એ ગુમાવ્યા હોય એટલું દુઃખ, એટલી દિલગીરી એમના ચહેરા ઉપર દેખાતી હતી. સમગ્ર આફ્રિકા અને દરેક આપણા જે કેન્દ્રો છે ત્યાંથી બધા હરિભક્તો ખાસ પોતે દૂર દૂરથી આવેલા. ખાસ કરીને નૈરોબીથી 11 સંતો અને કોઠારી પ્રિયવ્રત સ્વામી પણ આવેલા અને એમણે ખૂબ સરસ રીતે વિધિપૂર્વક એમની તમામ જે અંત્યેષ્ટિ વિધિ છે એ સારી રીતે કરાવેલી. તો ખાસ એમના પુત્ર પવનભાઈ, એમના કાકા રમણભાઈ, એમના મોટા ભાઈ, એના ભત્રીજા વીરભાઈ, એમના જમાઈ, ખાસ કરીને આપણા સ્થાનિક કુમારભાઈ અને આપણા સંદીપભાઈ ચોડાસમા, દારેસલામ સત્સંગ મંડળના બધા યુવાનો, આપણા હરિભક્તો બધાએ ખૂબ એ રીતે અંતિમ વિધિમાં મહેનત કરી અને એ અંતિમ વિધિ સારામાં સારી રીતે બધાએ સંપન્ન કર્યો. અને ખાસ કરીને બાળકોએ ત્યાં આગળ શ્લોક ગાન કર્યું. બધા જે હરિભક્તો અને બીજા બધા પણ જે આફ્રિકન નેતાઓ વગેરે હતા એ બધાએ તે ત્યાં આગળ ખૂબ અશ્રુભીની વિદાય એમને આપી. અને આપણે જોઈએ તો આપણા સત્સંગની અંદર જેને કહીએ કે સુરત ભાવ અને પક્ષની મૂર્તિ સમાન સુભાષભાઈ હતા. અને એમના જવાથી આપણા સત્સંગને ખૂબ જ મોટી ખોટ પડી છે. અને એમણે પોતાના જીવનની અંદર એક આદર્શ એકાંતિક ભક્તનો દાખલો એમણે બેસાડ્યો છે અને આપણને ખૂબ પ્રેરણા આપી છે. તે રીતે આપણે એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને આપણે પણ આદર્શ સત્સંગી બનીએ એવા આશીર્વાદ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને સૌને આપે એ જ પ્રાર્થના. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હાલમાં આપણને સૌને વિદિત છે કે કોરોનાની મહામારી સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપેલી છે. આ મહામારીનો વહેલામાં વહેલી તકે અંત આવે, સર્વેના દેશકાળ ખૂબ સારા થાય અને સમગ્ર વિશ્વમાં ફરીથી શાંતિ પ્રસ્થાપિત થાય તે માટે હવે આપણે સૌ સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂનમાં જોડાઈશું. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 99માં જન્મ જયંતિ મહોત્સવનો લાભ આપણને 22 ડિસેમ્બર મંગળવાર એટલે કે પરમ દિવસે પ્રાપ્ત થવાનો છે. આ મહોત્સવની સભાનો લાભ આપણે ઘેર બેઠા જ માણી શકીશું GTPL, આસ્થા ચેનલ અને live.baps.org ના માધ્યમથી. સાંજે બરાબર 7:30 વાગે આ સભાની શરૂઆત થશે. આપણે સૌ પરિવાર સાથે સમયસર આ સભામાં જોડાઈને આ સભાને માણીએ એ જ નમ્ર વિનંતી. शत बरस सरे गुरु जीवन ज्योत जय. હવે આપણે સૌ આરતી પ્રગટાવીશું અને ઠાકોરજીની આરતીમાં જોડાઈશું. जय
स्वामी नारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद अक्षर ब्रह्म अनादि अक्षर ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम ओ तव शरणे सुफलम यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धांतं सुखदं जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જન્મ જયંતિ પર્વની આ તૃતીય દિનની સભાની પૂર્ણાહુતિ હવે આપણે સૌ ધ્યેય મંત્ર અને પૂર્ણાહુતિ શ્લોક બોલીને કરીશું. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मोक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं